자, 오늘 엄쌤과 같이 해볼 수업은 오늘은 땡땡 하다가 걸렸어. 발각됐어. 이런 내용의 문장들을 만들어 보도록 하겠습니다. 우선 뭐뭐 하다가 걸렸다 라는 거는 영어로 할 때 뭐뭐 하다 잡혔어 같은 느낌으로 해야 되는 거예요. 그래서 우선 잡다라는 동사를 활용할 겁니다. 잡다를 영어로 하면 catch가 되는 것이죠. 자, 근데 이거는 잡는 거고요. 네. 내가 잡힌 것처럼 네. 해야 되면 수동을 써야 됩니다. 네. 근데 오늘은 다 과거에 그랬던 것처럼 얘기할 것이라서 비동사를 과거형으로 쓸 거고요. 그러면 그녀를 주어로 만약에 놨다고 생각해 보세요. 그러면 그녀가 뭐뭐 하다 걸렸어는 어떻게 하면 될까요? She was caught. catch의 pp형인 caught 쓰면 she was caught이 그녀가 잡혔어 라는 직역이 되고요. 오늘은 얘를 약간 뭐뭐 하다 걸린 느낌으로 해석하시면 되는데 그렇게만 하면 뭐뭐 그냥 걸렸어가 되는 거지만 뭐뭐를 하다 걸렸다 라고 얘기를 할 때는 뒤에 하고 있던 동작에 ing를 붙여주시기만 하면 됩니다. 그러면 어떤 뜻이 되냐면 그 동작을 하고 있는 중에 걸렸어. 발각되거나 걸린 것 같은 그런 느낌을 줄 수가 있는 거죠. 자, 그러면 커닝 영어로 치링이죠. 네. 그래서 cheat 자체가 커닝하다인데 네. 오늘은 ing를 붙여야 되기 때문에 네. 치링이 될 거고요. 시험에서 커닝하다는 cheat on the exam? cheat on the exam이 될 거예요. 오늘 그녀는 시험에서 커닝하다가 걸렸어요. 이렇게 얘기하고 싶다면 She was caught cheating on the exam. 맞았어요. She was caught cheating on the exam. She was caught cheating on the exam. She was caught cheating on the exam. 이 완성이 되었습니다. The boy, Andrews. He was caught stealing food. 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 이번에도 마찬가지로 학교에서 그녀는 그녀의 친구가 한 숙제를 베끼다가 걸렸다고 할 겁니다. 뭔가 베끼는 거 왠지 이게 write를 써야 될 것 같지 않나요? 뭔가 적는 것처럼. 그쵸. 근데 write가 들어가지 않고요. 똑같이 복사한다라는 그래서 copy를 쓰면 됩니다. 자, 그러면 그녀는 그녀의 친구의 숙제를 베끼다가 걸렸어. 그러면은 She was caught copying her friend 숙제를 카피했잖아요. her friend homework. 홈워크를 해야 될 걸 깜빡하고서 지금 copy her friend만 하고 약간의 포즈가 있었잖아요. 그렇게 하면 성대모사 하는 거예요. 카피하는 거. 남을 똑같이 따라하는 거. 그 친구를. 네. 그래서 카피 다음에 어떤 사람을 쓰잖아요. 그러면 그 사람이 하는 행동이나 목소리 같은 걸 똑같이 따라하는 걸 카피한다 그래요. 근데 우리는 지금 숙제를 베끼는 거잖아요. 그래서 copy her friend's homework까지 쓰셔야 되는 겁니다. 그래서 she was caught copying her friend's homework. She was caught copying her friend's homework. She was caught copying her friend's homework. 라는 문장이 완성되었습니다. He was caught taking pictures of flies in his French class. He was caught taking pictures of flies in his French class. He was caught taking pictures of flies in his French class. He was caught taking pictures of flies in his French class. 이번에는 남의 집에 몰래 들어가다가 주거침입처럼 도둑이에요. 그래서 몰래 들어가다 침입하다 걸린 것처럼 할 겁니다. 남의 집에 침입을 하려면 약간 깨고 들어간다라는 느낌으로 얘기를 해야 돼요. 깨고 안으로 들어간다. break into. 그래서 그들은 여러 명인 것처럼 할게요. 그 집에 몰래 침입하다 걸렸어요. 이렇게 얘기할 겁니다. 그렇다면 They were caught breaking into the house. 맞았어요. They were caught breaking into the house. They were caught breaking into the house. They were caught breaking into the house. 라는 문장이 완성되었습니다. Your niece here was caught breaking into the Barnes household. Your niece here was caught breaking into the Barnes household. Your niece here was caught breaking into the Barnes household. Your niece here was caught breaking into the Barnes household. 통금 시간이 있는 거예요. 어떤 집에. 근데 그 통금 시간 이후로 나가면 안 되는데 몰래 나가다가 걸린 거예요. 자, 통금을 영어로 아셔야 됩니다. 옛날에 해본 적은 있지만 기억이 나실려나 모르겠어요. 통금. 컬 같은 느낌으로 curfew입니다. curfew? 네, curfew가 통금이에요.
타임 안 들어가고? 안 들어가요. 통금 시간이라서 타임이 들어가는 게 아니라 통금인데 이거는 이제 어떤 집 안에서 너 10시까지 들어와 이런 컬퓨지만 몇 시 이후에 막 가면 막 잡아가고 그랬잖아요. 11시 이후에 잡아가. 네, 그런 정치적인 그런 상황의 통금도 컬퓨입니다. 컬퓨. 똑같아요. 쓰는 용어가. 그는 통금 시간 이후에 집에서 몰래 빠져나가려고 하다가 걸렸어요. 라고 할 겁니다. 몰래 빠져나가다가 있어야 되는데 몰래 빠져나가는 동사를 혹시 아시나요? 운동화랑 첫 발음이 되게 비슷해요. 운동화. 단스 같은 그 운동화 뭐라 그래요? 스니커즈? 스니커즈라 그러죠. 스니커즈에 얼즈를 빼요. 스니크예요. 스니크가 몰래 어디를 가는 건데 몰래 어디를 가는 거예요? 네. 근데 몰래 들어가는 건 그럼 뭐겠어요? sneak in. 근데 나는 집에서 몰래 빠져나올 거야. sneak out. sneak out. 만약에 몰래 어디로부터 빠져나왔다라고 하려면 sneak out of 빠져나온 거. 그럼 나는 집을 몰래 빠져나왔어. sneak out of house. sneak out of my house. 근데 통금 시간 이후에 그런 거죠. 그러면 그는 통금 시간 이후에 몰래 집을 빠져나가다 딱 걸렸어요. 라고 얘기하고 싶어요. 그렇다면 He was caught sneaking out of your house. 아니 his house. His house. his house. 통금 이후에. After curfew? After curfew. 그래서 he was caught sneaking out of the house after curfew. He was caught sneaking out of the house after curfew. He was caught sneaking out of the house after curfew. 라는 문장이 완성되었습니다. Kevin told her that Jackie was smoking marijuana and he was caught cheating on an exam. Kevin told her that Jackie was smoking marijuana and he was caught cheating on an exam. Kevin told her that Jackie was smoking marijuana and he was caught cheating on an exam. Kevin told her that Jackie was smoking marijuana and he was caught cheating on an exam. 이번에는 어떻게 할 거냐면 catch가 아닌 find. 그래서 Find. 발견당하다. 그것도 약간 발각된 것처럼 쓸 수가 있는 거예요. 물론 catch랑 약간의 어감은 다르지만 어쨌든 뭐 하다가 발각됐어, 발견됐어. 이런 느낌으로 쓸 수가 있는데 그러면 이것도 find는 찾다잖아요. 네. 찾아진 거죠. 발견이 된 거죠. 그러면 그녀가 발견된 것처럼. 그러면 She was found. she was found. 뒤에 뭐 하다가는 똑같이 아까처럼 ing를 걸면 돼요. 아까 했던 거 그대로 해볼게요. 시험에서 컨닝하다가 발각이 됐어요. 이러려면 She was found cheating on the exam. 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 이라는 문장이 완성됐습니다. Ian died 30 minutes before Moira was found standing over the body. Ian died 30 minutes before Moira was found standing over the body. Ian died 30 minutes before Moira was found standing over the body. Ian died 30 minutes before Moira was found standing over the body. 이번에도 다른 동사를 좀 활용해 보도록 할 건데 그거 말고도 하나의 점, 지점, 장소를 말하는 스팟이란 단어를 아시죠? 네. 자, 스팟이 동사가 있습니다. 스팟이 동사가 네. 지점이나 점이 아니라 스팟이 뭔가를 발견하다처럼 find랑 똑같은 뜻이 있어요. 그럼 그것도 수동으로 돌리면 똑같이 발견되는 것처럼 되는 거예요. 이거는 무슨 연예신문 같은 경우에 뭐 저스틴 비버가 뭐 하다가 걸렸어. 발각됐어. 이렇게 할 때 헤드라인으로도 이 단어를 되게 많이 보셨을 거예요. 그러면 그들은 그 집에 무단으로 침입하려다 발각됐어 라고 할 겁니다. 이번에 spot을 써서. 그럼 they were spotted. They were spotted breaking into the house. 맞았어요. They were spotted breaking into the house. They were spotted breaking into the house. They were spotted breaking into the house. 라는 문장이 완성되었습니다. 글쓰기를 바탕으로 한 영문법 리딩 수업. 수지 세가영 에듀센터에서 배워보세요. 뭐뭐 하다가 발각됐어. 뭐 발견됐어. 이런 식으로 많이 했는데 보여졌어. 도 그런 느낌으로 쓸 수가 있어요. 보다는 영어로 C잖아요. 그거를 보여진 것처럼. 내가 직접 뭔가를 본 게 아니라 내가 어떤 동작을 하고 있다가 누군가한테 보여진 것처럼 얘기를 하면 되는 거예요. 그러면 그는 발각됐어를 하는데 보여진 것처럼 할 거예요. 그거는 어떻게 하면 될까요? 그러면 He was seen. He was seen 할 거고요. 그다음에 뭐 하다가 이제 발각이 되냐면
회의 시간에 문자를 보내다가 발각이 됐다라고 얘기를 할 겁니다. 그렇다면 그러면 he was seen texting in the meeting. 맞았어요. He was seen texting in the meeting. He was seen texting in the meeting. He was seen texting in the meeting 이라는 문장이 완성되었습니다. She was seen getting on a train to Mombasa, but she never arrived. She was seen getting on a train to Mombasa, but she never arrived. She was seen getting on a train to Mombasa, but she never arrived. She was seen getting on a train to Mombasa, but she never arrived. 지금까지는 다 뭐뭐 하다가 발각됐어요. 걸렸어요. 이런 느낌이었지만 이번에는 완전히 뭐뭐 하다 체포된 것처럼. 체포? 아예 체포된 것처럼. 그런 식으로 얘기해 볼 건데 이 모든 표현들이 보면 어떤 동작을 하는 중에 발각이 됐다, 보여졌다, 뭐 이런 식이었잖아요. 그래서 다 이제 ing가 이제 뒤에 오는데 체포된 것도 이제 뭐뭐 하다가 체포됐다라고 하려다 보니 제가 오늘 그 체포될 만한 그런 범죄를 하나 넣은 게 조금 어려울 수 있어요. 뭐냐면 왜 공항에서 불법으로 약 같은 거 막 들여오다가 밀반입 밀수? 밀반입 하다가 들여오면 안 될 것들을 들여오거나 나가면 안 될 걸 가지고 나가는 거 그런 걸 뭐라고 하냐면 스머글이라고 합니다. 스머글? 네, 스머글. 그래서 그게 원래 형태가 스머글이에요. 근데 뭘 스머글 할 거냐면은 오늘은 불법 약물. 불법적인 약물을 할 겁니다. 합법적이니 legal이에요. 불법적이는 무엇일까요? 앞에 뭐만 붙이면 됩니다. Unlegal? illegal입니다. illegal. 그래서 smuggling, illegal, 약물, drug. 근데 한 종류가 아니라 여러 가지를 할 거라서 drugs라고 할 거예요. 그러면 체포됐다고 할 거예요. 네. 그런 불법 약물을 밀반입하다가 그러면 체포하다를 수동으로 돌려야 되는데 체포하다는 아마 한 번도 해본 적이 없을 거예요. 왜냐하면 그런 단어를 쓸 일이 없을 것 같아서 많이 해보지 않았는데 어려워요, 단어가. 우선 어프리가 들어갑니다. 어프리. 앞에가 어프리예요. 어프리? 어프리. 그래서 A-P-P-R-E. apprehend. apprehend인데 그러면 이건 체포하는 거고요. 체포 당한 것처럼 해야 될 거고요. 자, 그러면 그는 불법 약물을 밀반입하다가 체포됐어요. 그렇다면 He was apprehended. Smuggling 불법적인 smuggling illegal drugs. 맞았어요. So he was apprehended smuggling illegal drugs. He was apprehended smuggling illegal drugs. He was apprehended smuggling illegal drugs. 라는 문장이 완성되었습니다. Manjula was apprehended switching planes into Dubrovnik. 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 그래서 오늘은 다